Hello guys, welcome back. So today we're going to learn about the basic problem solving skills and logical thinking. So first we go with the logical thinking and then we come upon to the problem solving. So in this lesson basically we have the fundamental principles of logical reasoning and which are crucial for the programming. Basically, by understanding how structured thought process work, learners can enhance their ability to tackle complex challenges and develop efficient solutions. This introduction will set the stage for a deeper dive into the various aspects of logical reasoning, emphasizing its relevance in programming and everyday decision making. So, this is something the course that I have created with AI. So, it's completely free actually. You can also try to create courses based on AI. So now, basically, these logical constructs are like a building blocks of the reasoning that help us to make sense of the world around us. So propositions, arguments, logical operators are some concepts that are included here, and understanding these constructs is essential for anyone looking to improve their logical thinking skills. Because proposition is a statement that can either be true or false. Argument consists of set of propositions, and that supports a conclusion. Logical operators such as and, or, and not basically used to connect these propositions and form more complex statements for us. So that is something a different one. So here you can go through here you can go through many things. So mastering the logical constructs is vital for enhancing one's logical thinking abilities. By applying these principles in programming, learners can improve their problem solving skills and create more robust applications. Now the role how it completely changes a person. Then the conclusion. So we just mark this as completed. So we go to the next lesson. That is understanding deduction and induction. So it is being created. Don't get worried about it. Okay, it will be slowly loading. Yeah. Yes, the loading was completed, I think so. So we will explore two core types of reasoning, deduction and induction. Understanding these reasoning methods is crucial for constructing valid arguments and drawing soundful conclusions. Deduction అంటే రీజనింగ్ ఫ్రమ్ జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ టు స్పెసిఫిక్ ఇన్స్టాన్సెస్. ఇండక్షన్ ఏంటంటే కంప్లీట్ ఆపోజిట్గా ఉంటుంది. అబ్జర్వేషన్స్ బ్రాడర్ జనరలైజేషన్స్ అంటే బేసిక్గా మెథడ్ ఎలా పనిచేస్తుంది, సిగ్నిఫికెన్స్ అనేది ఆ మెథడ్ యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి అనేది ఈ లాజికల్ రీజనింగ్ లో దాని పార్ట్ ఏంటనేది మనం అర్థం చేసుకుంటాం అనమాట. సో లాజికల్ రీజనింగ్ అనేది ఆబ్వియస్లీ మీకు క్లారిటీ వచ్చేసింది అనుకుంటున్నాను ఎలా ఉంటుంది అనేది. సో దెన్ వీ హ్యావ్ డిడక్షన్. This is basically a logical process where conclusions are drawn from general premises. It's often described as a top-down approach for reasoning. అంటే generally we know that all humans are mortal. అంటే అందరూ మనుషులు చచ్చిపోతారని తెలుసు మనకి. And Socrates is a human. సో యూ కెన్ డెడ్యూస్ దట్ సోక్రటిస్ ఈజ్ మోర్టల్. అదే స్పెసిఫిక్ కంక్లూజన్ మనం తెచ్చేది. దాని డిడక్షన్ అంటాం. డెడ్యూసింగ్ అంటే ఎక్స్ హ్యూమన్ అయితే వై అనేవాడు హ్యూమన్ అయితే ఎక్స్ వైకి ఫ్రెండ్ అయ్యాడు అంటే మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ అక్కడ హ్యూమన్ ఉండడానికి ఛాన్స్ ఉంది అనే మీనింగ్ కూడా వస్తుంది, లేదనే మీనింగ్ కూడా వస్తుంది. బట్ డిడక్షన్ ఈజ్ సంథింగ్ లైక్ ఉంది అనే స్పెసిఫిసిటీ ఉంటుంది అక్కడ. అంటే ఎక్స్ ఈస్ ఫ్రెండ్ ఫర్ జెడ్,
జెడ్ వై ఈస్ ఫ్రెండ్ ఫర్ జెడ్ అనుకోవచ్చు. అప్పుడు ఎక్స్ అండ్ వై మే నో ఈచ్ అదర్. సో స్పెసిఫిక్ కంక్లూజన్ తెచ్చుకుంటాం. సో దిస్ మెథడ్ is powerful because it guarantees the truth of the conclusion if premises are true. So that's why ఆల్ హ్యూమన్స్ ఆర్ ఇమ్మోర్టల్, అది యూనివర్సల్ ట్రూత్స్. దాన్ని ఒక పేరుగా తీసుకుంటే సోక్రాట్స్ ఈజ్ అ హ్యూమన్. సో ఈ ఎక్స్ కండిషన్ వై కండిషన్ ఉంది. వై కండిషన్ ఎక్స్ లో పెట్టావంటే ఆటోమేటిక్ గా ఈ ఎక్స్ కండిషన్ వై కూడా అప్లై అవుతుంది అనేది ఇక్కడ బేసిక్ లాజిక్. సో మేజర్ ప్రిమైజ్ అంటే ఆల్ మెమల్స్ ఆర్ వార్మ్ బ్లడెడ్, డాగ్స్ ఆర్ మ్యాన్. కంక్లూజన్ ఏమొస్తుంది? ఈ మైనర్ ప్రిమైజ్ లోంచి మేజర్ ప్రిమైజ్ లోకి క్లారిటీ తెచ్చుకుని వి జనరలైజ్ దిస్ టాపిక్. ఇప్పుడు డాగ్స్ అని మనం స్పెసిఫిక్ గా వెళ్ళాం. ఫైనల్లీ వీ కమ్ టు కంక్లూజన్ మ్యామల్స్ డాగ్స్ రెండు ఒకే కైండ్ ఆఫ్ యానిమల్స్ కాబట్టి we conclude that minor premise is on the major premise condition. అంతే. Widely used in mathematics and formal logic, where validity of arguments can be rigorously tested. తర్వాత ఇండక్షన్. ఇండక్షన్ ఎలా తీసుకుంటామంటే కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అప్రోచ్. మనం ఇందాక జనరలైజ్ చేసుకుంటూ వచ్చా, ఇప్పుడు స్పెషలైజ్ చేసుకుంటూ వస్తాం. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, if we observe that the sun has risen in the east every day of our lives, we might induce that sun will always rise in the east. Unlike deduction, induction does not guarantee the truth of conclusion, but it can provide strong evidence for it. డిడక్షన్ లో మనకున్న క్లారిటీ ఇండక్షన్ లో మనకు దొరకదు. బట్ ఆ క్లారిటీ కావాల్సిన ప్రూఫ్ వస్తుంది. Inductive reasoning is often used in scientific research, where hypotheses are formed based on observed data. బేసిక్ గా ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నావు, రీసెర్చ్ పేపర్ రాస్తున్నావు అంటే శాంపుల్ డేటా కలెక్ట్ చేయాలి స్టేక్ హోల్డర్స్ నుంచి. ఆ శాంపుల్ డేటా కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ డేటా మీద ఆ డేటాని అనలైజ్ చేసి ఒక హైపోథెసిస్ తీసుకుంటాం, ఒక అజంప్షన్ టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఆ అజంప్షన్స్ ఆర్ హైపోథెసిస్ బోత్ ఆర్ సిమిలర్ వర్డ్స్. సో ఆ అజంప్షన్స్ ఆర్ ఆ హైపోథెసిస్ మనం గెస్ చేసి అది అయ్యి ఉండొచ్చు అనుకుంటాం, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ కన్ఫర్మ్. సో ఈ హైపోథెసిస్ ఆర్ అజంప్షన్స్ లేకపోతే ఏదైనా ఒక విషయాన్ని ఇలా ఉండుంటుంది అని మనం ఊహించుకుని చేసే విషయాల్లో ఇండక్షన్ అనేది వాడతాం. సో స్పెసిఫిక్ అబ్జర్వేషన్స్ మనం ఇప్పుడు ఇందాక ఎగ్జాంపుల్లో తీసుకుంది ఏంటి అంటే ద సన్ ఈజ్ ఇన్ ద ఈస్ట్ ఎవ్రీ డే. ఓకే, సో జనరలైజ్ చేసి చెప్పుకుంటే సన్ విల్ ఆల్వేస్ రైజ్ ఇన్ ద ఈస్ట్. అంతే. సో దట్స్ కంక్లూజన్. యా. సో డిడక్షన్ ఏం చేస్తుందండి? అలౌస్ టు డ్రా స్పెసిఫిక్ కంక్లూజన్స్ ఫ్రమ్ జనరల్ ప్రిమైసెస్, ప్రొవైడింగ్ a reliable framework for logical arguments. In contrast, induction enables us to form generalizations based on specific observations, offering a flexible approach to reasoning that is particularly useful in scientific inquiry and data analysis. సో ఇండక్షన్ అండ్ డిడక్షన్ అనేది బేసిక్ గా ఈ లాజిక్ బిల్డింగ్ లో ఒక పార్ట్, బట్ యూస్ కేసెస్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి అంతే. సో దీన్ని కూడా మార్క్ యాజ్ కంప్లీటెడ్ కొట్టేసిన తర్వాత నౌ వీ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ లెసన్, ఆల్గరిథమిక్ థింకింగ్. స్టెప్ బై స్టెప్ మనం ఎలా వెళ్ళాలి? వాట్ ఈస్ మెన్ బై అన్ ఆల్గరిథం? ఆల్గరిథం ఇస్ స్టెప్ బై స్టెప్ అప్రోచ్ ఫర్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్, ఇజంట్ ఇట్? ఆల్గరిథం వేరు, సూడో కోడ్ వేరు. బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్. Algorithm is different and pseudocode is different. So here what we explore is we just explore what is the like how algorithmic thinking is essential for programmers. ఎందుకు స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్ళాలి అంటే సిస్టమాటిక్ సొల్యూషన్స్ కావాలనుకున్నప్పుడు, కాంప్లెక్స్ ఛాలెంజెస్ ఉన్నప్పుడు ఆల్గరిథమిక్ థింకింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్.
So, what is algorithmic thinking? Process of solving problems by defining a clear sequence of steps to achieve a desired outcome. గోల్ ఒకటే ఉంది. స్టెప్ బై స్టెప్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్తో ఒక ప్రాసెస్ని డిజైన్ చేసుకుని ఆ ప్రాసెస్ని ఫాలో అవుతూ గోల్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు ఇటరేట్ అయ్యే ఒక ప్రాబ్లమాటిక్ సారీ ఒక ప్రాసెస్ని మనం ఆల్గారిథమిక్ థింకింగ్ అనుకోవచ్చు. సో దిస్ మెథడ్ ఈజ్ నాట్ లిమిటెడ్ టు ప్రోగ్రామింగ్. ఎందుకంటే ఇదే మెథడ్ మనం మ్యాథమెటిక్స్లో, సైన్స్లో, ఇంకా వేరే వేరే డైలీ లైఫ్ థింగ్స్లో మనం అప్లై చేయొచ్చు. సో ఎక్కడ అప్లై చేయొచ్చు అంటే మ్యాథమెటిక్స్లో వీ హ్యావ్ మ్యాథమెటికల్ ప్రోగ్రామింగ్ యాజ్ వన్ ఆఫ్ ది కోర్ కాన్సెప్ట్స్ ఫర్ బీటెక్. సో అక్కడ మనకి యాంట్ కాలనీ ఆప్టిమైజేషన్, పార్టికల్ స్వామ్ ఆప్టిమైజేషన్, అక్కడ మనకి ఆల్గరిథమ్స్ వస్తాయి. సో ఎలా వెళ్ళాలి, ఎలా ప్రొసీడ్ అవ్వాలి అనేది వస్తుంది.